بات کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سرور عسکری صاحبہ، آف کورس مفتی نور رحمانی صاحب، پروفیسر محمد احمد قادری صاحب اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ کامران شیخ بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آج دن بہت بڑا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کا دن ہے، تو ہم آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں۔ ماں پہ بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان عظیم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ان ذوات مقدسہ سے جوڑ دیا کہ جو ذوات مقدسہ کائنات کے لیے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں۔ قرآن کریم نے تو اصول بتلا دیا کہ ماں باپ سے کیسے گفتگو کی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے نے عملی طور پر وہ سارے اصول اپنا کے بتلا دیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عام طور پر حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، انہوں نے کس طریقے سے سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبوت کو اپنی محبتوں کے ساتھ آگے بڑھوایا، اور پھر اپنے گھر میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو کس طریقے سے نمونے عمل بنا کر حسنین کریمین، اور اس کے بعد وہ سارے اصول بتا دیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ گھرانہ نور کا اس وجہ سے ہے کہ اس گھرانے میں ادب بنیادی تربیت ہے۔ کیسے ماں کا ادب کیا جائے، کیسے بیوی کا ادب کیا جائے، کیسے گھرانے کو اولاد کی تربیت کے ذریعے دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا جائے۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ اب قرآن بھی تربیت کی بات کر رہا ہے، اور پھر یہ جس ذات گرامی کا آپ نے حوالہ دیا، اور یہ جو آج کا دن ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر کرم کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ نصیب ہوا کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں کیسے مال کو خرچ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حضور فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو۔ تو پورا واقعہ قرآن کریم کا اور پورا واقعہ مفسرین نے، چاہے وہ مدارک ہو، ابن عباس ہو یا قرطبی ہو یا دیگر آج کے دور کے تفاسیر ہو، سب اس بات پر شاہد ہے کہ حضور کا ساتھ دینے والی یہ میری ماں کس طریقے سے نسلوں کی تعبیر و تشریح کر کے یہ بتلاتی ہے کہ ہر طاقت جو روحانیت کی صورت میں پنپتی ہے، اس کی پشت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی شک۔ اور ایک بات ظاہر بھائی عرض کرتے چلوں، کیا سبب ہے کہ آج آپ نے جو اپنے سرنامہ کلام میں جن تکلیف دہ عناصر ترکیبی کی طرف اشارہ دیا، آپ نے اولڈ ایج کی بھی بات کی، ان رہائشی علاقوں کی بھی بات کی، ان غریب ماں اور باپ کی بھی بات کی کہ جن سے کہیں کہا جاتا ہے کہ میں 10 منٹ بعد لوٹ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کیفیات جن سے آپ گزرے، آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اس بے حسی کا سبب کیا ہے؟ اس بے حسی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار سے ان پاکیزہ کرداروں کو نکال دیا ہے، اپنی زندگیوں پر ان اثرات کو قبول ہی نہیں کیا کہ جن کے ذریعے کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے اپنے سے جو بڑے تھے
مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلموں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. اور سرور کشور رسالت اغیار جب آتے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کیسی اپنی کالی کملی اتار کر بچھا دیتے کہ آپ اس پر بیٹھیے. تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں غیر مسلموں سے جب گفتگو کی جن کا کوئی تعلق براہ راست اسلام سے نہیں تھا، کس طریقے سے حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑے ہیں عمر کے اعتبار سے. اور وہ تربیت جو نظر آتی ہے کہ کیسے ماں باپ سے گفتگو کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، صرف واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو ختم کروں گا کیونکہ ہمارے جید علماء کرام اور ہماری بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لب کشائی آپ سب کے سامنے کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاکیزہ ہستی کے جب مزار مبارک کی زیارت کی جو ان کی والدہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آنکھوں سے اشک جاری ہے اور مخاطبت محبت میں اے میری ماں، اے میری ماں، تیرے اس احسان کا میں بدلہ نہیں اتار سکتا کہ تو نے محمد بن عبداللہ صلی کو اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں جنم دیا. اور پھر اس کے بعد وہ تاریخ ساز جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو صحابہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، کہا کہ یہ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. سبحان اللہ. اس پر ایک معروف مفکر ہے ابن قیم الجوزی، ان کی بہت معروف کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب الروح. ذرا اس طرف رجوع کیجئے تو آپ کے ذہنوں سے بہت سارے پردے اور بہت ساری باتیں ایسی جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں وہ ہٹ جائیں گی. اور صرف دیکھیے ایک ہی بات، ابھی جو آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، قطع کلامی معافی، میں اس جگہ سے آگے نکل نہیں پا رہا ہوں، میں اس جگہ سے آگے گیا ہی نہیں. کمال آپ نے باتیں کی اور ایک بات تو آپ نے ایسی کر دی ہے، شرم آنی چاہیے ہم سب کو، شرم آنی چاہیے. وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین، سرور کونین، جن کی وجہ سے دونوں جہان تخلیق ہوئے ہیں، یا جتنے بھی جہان ہیں تخلیق ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی چادر بچھا رہے ہیں تعظیم میں، بالکل آپ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں. آج ہمارے ہاں خدا نہ کرے اگر آپ چھوٹے سے افسر بن جائیں تو آپ ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں، واہ 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 آپ اپنے پروٹوکول لگواتے ہیں. واہ واہ واہ، بالکل صحیح. تو آپ مجھے بتائیے ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم ہر جگہ غلط ہیں، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ہر جگہ غلط ہے. اور اقبال ٹھیک کہتے ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے. میں اس جگہ سے آگے گیا ہی نہیں. ہم تو وہ نبی آخر زمان ہیں. آج میں وزرائے اعظم کی تو باتیں ہی چھوڑ دیں، میں ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں. کر و فر کے ساتھ آتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے تو ایسا لگتا ہے دنیا پہ احسان کرنے آیا ہے. اس کے بعد ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں تعظیم دیں گے. یاد رکھیے گا کبھی اس معاشرے کی عزت نہیں ہوئی جو معاشرہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتا. بریک لیجئے. آئیے جی، مطلب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے تو صحیح، دونوں ہی یہ تبھی ہرے ہوتے ہیں جب اس میں نمک پڑ جائے. تو نمک زندگی میں انتہا سے زیادہ ضروری ہے. زیادہ نہ ہو لیکن اتنا ہو کہ احساس ہوتا رہے. سر بھائی مجھے ایک شعر عربی کا یاد آ رہا ہے، سر اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ سر، نے نمک کی بات کی. تو جراحت السنان لہ الطیام، جراحت السنان یعنی جو دانتوں کا جو زخم ہے یا جتنے سے زخم جو لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں مرہم ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. ولا یلتام ما جریح اللسان، لیکن جو زبان سے گھاؤ لگا دیا ہے اس کے لیے کوئی مرہم نہیں ہے. کیا بات.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमक की बात चल रही है। नमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी नमक हलाली है। हाँ, क्या बात है। हाँ। क्या अच्छे तुम और उस्ताद गिरामी ने कहा तो जर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, वाह कि है तो बहुत छोटा ऑर्गन लेकिन इसके जराइम बहुत बड़े बड़े हैं। वाह वाह। अच्छा साहब, गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो सैयदा आलम सैयदा खदीजा अल कुबरा मलिकतुल अरब, फर्स्ट बिजनेस लेडी ऑफ द इस्लाम, हम उनके यौम पर उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे हैं। तो उम्मुल मोमिनीन के हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बस एक इशारा देते हुए चला जाऊँगा कि मैं समझता हूँ हर माँ को अपनी औलाद की तरबियत इस तरह करना चाहिए जिस तरह उम्मुल मोमिनीन ने की है। सुभान अल्लाह। और जब सुभान उम्मुल अल्लाह। मोमिनीन बेशक, बेशक। तरबियत करती हैं तो फिर क्या होता है, फातिमा तो ज़हरा पैदा होती है, जाहिर है। ठीक है ना, वो काबिल तकलीद खातून पैदा होती हैं और उनकी औलाद का तसलसल पैदा होता है जो करबला में जाकर बकाई इस्लाम का सबब बन जाते हैं, बुनियाद इस्लाम का सबब बन जाते हैं। तो वहीं से अगर तरबियत अच्छी हो तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फिर औलाद माँ और बाप से किस तरह एहतराज कर सकती है, किस तरह दूरी इख्तियार कर सकती है। कहीं ना कहीं तरबियत के अंदर कोई डेफिशिएंसी, कोई फॉल्ट रह अच्छा गया डॉक्टर था। साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, इसको आप भी कह दीजिएगा, क्योंकि आपने करबला का जिक्र किया। तो एक बात मैं तारीख़ के हवाले से कह रहा हूँ और इसको मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ। ये तो हम पिछले कुछ सालों से ना एक नया बयानिया, एक नए रेटरिक को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसको मत सुनिएगा। करबला वही है जो हमने बचपन में सुनी थी, उसके हक़ाइक़ वही हैं जो हमने बचपन में सुने थे। ये जो आप सबको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था साहिर भाई कि ये बतन मादर से जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वहीं से आप तो माशाल्लाह साइंस को समझते हैं, वहीं से उसकी तरबियत बतन मादर से शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे औलिया किराम ऐसे गुजरे हैं कि जो पता चला, उस्ताद के पास गए तो पता चला कि 17 पारे कुरान ऑलरेडी वो हिफ्ज़ है। सुभान अल्लाह। पूछा ये किस तरह है, माँ से पूछा गया तो बताया गया कि मेरी माँ ने बताया कि मैं जब तुम बतने मादर, मैंने 17 पारे ही तिलावत किए थे। सुभान अल्लाह। तो ये असरात आते हैं माँ बाप के, ठीक है ना। और अगर कोई बदकिस्मत बच्चा अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर ले तो मैं समझता हूँ कि बुढ़ापे में इवन माँ और बाप अपनी ज़रूरतों के लिए बच्चे से कुछ कहते हुए डरे, कहना तो दूर की बात है, अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों से कहते हुए डरे, तो मैं समझता हूँ उस बच्चे ने, उस औलाद ने अपने लिए मगफिरत का दरवाज़ा बंद कर लिया। वाह वाह वाह। हमें तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा वसल्लम। डॉक्टर साहब, ताही माजूद दोबारा खत्म करा, मगफिरत का दरवाजा तो बंद हो ही गया, लेकिन एक हैरत अंगेज बात और भी है, अल्लाह ताला किसी चीज को भी वहां तक भी नहीं रखेगा, यहीं दिखाएगा जी हाँ, आपको। तरक्की का रास्ता ये है। आपने बूढ़ा भी होना है, जी आप भी उसी जगह। मैंने एक ड्रामा लिखा था, उसका नाम था 4 दिन। तो उसमें स्टेज थिएटर था 4 दिन, तो उसमें मैंने एक बूढ़े का किरदार अदा किया था और मेरे एक दोस्त थे शहजाद रजा, वो भी बूढ़े थे। तो उनके बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है ओल्ड होम में। तो जब मैं उसके बेटे को बुलाता हूँ, हम दोनों को ये पता चला है कि हम दोनों मरने वाले हैं, मैं और शहजाद भाई दोनों मरने वाले हैं। तो मैं उसको बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम याद रखना, आज तो तुम अपने बाप को छोड़ के जा रहे हो और इसके मुकद्दर में तुमने एक तारीख कमरा दे दिया है, लेकिन तुम यकीन जानो 20 बरस बाद तुम्हारा मुकद्दर भी एक तारीख कमरा ही है, अल्लाह। और तुम इसी तरह से बैठ के अपने ही बेटे को याद करोगे और तुम्हारा बेटा आके नहीं देगा। सर तो मैं बस आप ही की बात को जब आपने बयान किया तो मुझे अपनी आप बीती एक याद आ गई कि मैं एक जगह पर मौजूद था और वहाँ से मेरे कज़न है डॉक्टर असगर हाफिज़ कुरान भी है। तो इत्तेफाक से वो अपने ससुराल आया हुआ था, कराची से दूर, उकाड़ा से करीब। उर्स था मेरे पीर साहब का, हज़रत करमा औले रहमतुल्लाह अलैह। तो वो वहाँ पर आया, इत्तेफाक से उसका ससुराल भी था। अपने हाथ में, अपनी गोद में उसने अपना बच्चा उठाया हुआ। तो मैंने उसे प्यार किया, दुआ सलाम हुई। मैंने कहा तुम कराची गए हो अपने वालिदैन के पास? उसने कहा नहीं जमील भाई, टाइम नहीं मिला। असगर अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हारी बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर असगर। उसने कहा कि नहीं मुझे वक्त नहीं मिला और मैं वापस चला जाऊँगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया हूँ। मैंने कहा ये तुम्हारा बच्चा तुम्हें कितना प्यारा है? कहा बहुत प्यारा है। तो मैंने कहा तुम्हारी माँ बाप को भी तुम इतने ही प्यारे हो, जिस तरह तुम इसे गोद में खिला रहे हो तुम्हारी माँ बाप ने भी तुम्हें गोद में खिलाया है। बेशक। जाओ जाकर अपनी माँ की कदम बोसी करो। और मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि मैंने कहा हुजूर ने क्या फरमाया पता है?
تم پیر صاحب کے پاس آئے ہو، ان کی بھی یہی تعلیم ہے، لیکن اس سے پہلے پیروں کے پیر کی یہ تعلیم ہے، من قبل بین عینی امی کان لہو ستر من النار، کہ اگر بڑھاپے میں تم نے اپنی باپ کے ان دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ ماں کو اگر بوسہ لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ قائم کر دے گا، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ سب کچھ سنا ہے ہم نے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو بچوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر وہ بھولے ہوئے کہیں چلے گئے تو کم از کم شام کو گھر واپس آ جائے۔ ام المومنین کی بات ہو رہی تھی تو تربیت کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کس طرح تربیت بچے سیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی مبارک نازل ہوئی، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اب کے آوارث بشری پر ایک کیفیت طاری ہوئی، تو ام المومنین عائشہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا فرماتی ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہر ماں کو اپنی بچی جب سسرال جائے تو اس کو یہ تحفہ دینا چاہیے، حدیث مبارک ہم نہیں دیتے، ہم فقط دیگر چیزیں دیتے، یہ تحفہ بھی ضرور دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، اللہ آپ کو کبھی آپ کے قریب برائی کو نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نے رشتہ داروں سے کبھی منہ نہیں موڑا، ہمیشہ انہیں سینے سے لگایا، وتحمل الکلہ، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور وہ لوگ جو کما نہیں سکتے آپ خود اجرت مزدوری کر کے انہیں محنت اور مزدوری کا صلہ خود دیتے ہیں، پیسے جا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا انک لتصل الرحمہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعین علی نوائب الحق، اور جو نیکی کے کام ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کون سبقت کرتا ہے، کون کمپٹیشن کرتا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی آپ کے قریب برائی آنے نہیں دے۔ کون دے رہی ہیں؟ یہ آپ کی زوجہ محترمہ تسلی دے رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی رشتے اس کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس جائے تو ماں کو سب سے پہلے یہی تعلیمات دینا چاہیے۔ اور والدین کی بات آئی تو حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر حضور نباز عالم تھے، حکیم عالم تھے، جس میں جو ڈیفیشنسی ہوتی تھی آپ اس کے سامنے اس کی ڈیفیشنسی کو کس طرح پورا کرتے۔ آپ نے دیکھا کوئی صفائی پسند نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پتہ ہے کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی نماز کی طرف نہیں جائے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو آپ اس طریقے سے لوگوں کو گروم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ نے کسی کے اندر دیکھا تو آپ نے فرمایا پتہ والدین کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من ینظر الی وجہ والدیہ الا کتب لہ بہ حجتان مبرورتان، ہو سکتا ہے تم حج کر کے آؤ، عمرہ کر کے آؤ، لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ لیکن فرمایا محمد تمہیں قبولیت کی گارنٹی دے رہا ہے کہ بڑھاپے میں اگر اپنے آپ نے صبح اٹھ کر اپنے والدین کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ 2 حج مقبول و منظور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہر دفعہ ایسا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ اللہ حج مقبول و منظور و مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے نا۔ اب دیکھیے یہ جو بحث ہو رہی ہے کانسیپٹ کی کلیئرٹی کی وجہ سے، زور کس بات پہ ہے؟ رشتے پہ زور ہے، محبت پہ زور ہے۔ یہاں یہ بتا دو، دیکھیں ساحر بھائی، آپ نے اولڈ ہوم کی بات کی، یہاں تو حضور فرما رہے اپنے والدین کو روزانہ دیکھو۔ ہاں روزانہ، وہی اب میں اور ہم اولڈ ایج ہاؤس میں لے جا کے اسی طرف دیکھیے جن کا کوئی نہیں ہے ضرور ٹھیک ہے، لیکن اول تو خیر بہرحال چلیں وہ بات بہت آگے چلی جائے گی۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ وہاں بھی کیا درس ہے؟ درس ایک ہی چیز کا ہے کہ درد ہے اسے محسوس کریں۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں تو ہیں ہی، کم تو نہیں ہے۔ آپ خیر جانے دیجیے، بات نکلے گی تو پھر بہت دور تک چلی جائے گی۔ سوچئے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا تاکید کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ بریک لیجیے۔
अज़ीज़ान जी, वेलकम बैक। और आपा आपकी तरफ आता हूँ। जिक्र है माँ का और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का, आप कहिए। माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र करार है, माँ ज़िंदगी का मरकज़ सब्र करार है, माँ लुत्फ़ सुकून है, शफ़क़त प्यार है। परवरदिगार आलम जिनकी माएँ हयात हैं, रब्बुल आलमीन उनको तूले उम्र अता फरमाए, और जो दुनिया से गुजर चुकी हैं, परवरदिगार आलम आलम बरज़ख़ में उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा का तज़किरा है। फलक निशा अर्श मर्तबत कहकशा कदम खुश नज़र खदीजा, और बदन सदाकत सर खदीजा, सदफ शराफत गोहर खदीजा, वो आल की मादरे गिरामी रसूल की हम सफ़र खदीजा, खुदा के दीन मुबी के ज़ख्मों की दहर में चारा गर खदीजा, उसी के दम से जहाँ में महर वफ़ा का चश्मा उमल रहा है, नबी का दीन मुबी उसी मोहसना के टुकड़ों में पल रहा है। सुनो उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी। आज हमारी बेटियाँ क्यों जाती हैं रोल मॉडल की तलाश में इधर और उधर? हमारे पास इस्लाम में बेहतरीन रोल मॉडल्स मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा एक बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर हमारे पास मौजूद है। साहिर भाई, अगर यहाँ पर हमारे नाजरीन में हज और उम्रे की सादत ज़ाहिर सबने हासिल की होगी, तो एक औरत ऐसी थी जो कि अपने जिस्म जान के शौहर के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने सर के ताज के लिए हिरा के पहाड़ की बुलंदियों पर अपने हाथों से खाना पकाकर लेकर जाया करती थी। आज की औरत जो कि तय्युशात की आदत से आदी है, आज की औरत जो कि आसाइशात की आदी है, उस औरत को याद होना चाहिए कि एक इस्लाम की माँ ऐसी गुजरी है, मुसलमानों की एक माँ ऐसी गुजरी है कि जो कि गारे हिरा की बुलंदियों पर जाया करती थी। तो हम उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजा के एहसानात के क्या तज़किरा करें, इसलिए कि खदीजतुल कुबरा ने उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने उस वक्त मुझे साहिब औलाद किया जिस वक्त सब मुझे अबतर के ताने दे रहे थे। खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने उस वक्त खदीजा ने मुझे मेरी मदद की जिस वक्त कोई मेरा नासिर और मददगार नहीं था, और खदीजा ने उस वक्त मेरी ताईद की जिस वक्त लोग मुझे मेरी बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा के एहसानात को ताज़िंदगी याद करते रहे और ताज़िंदगी उनका तज़किरा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर भाई। रहमत व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़तें उन पर नाज़िल हों जो साबरा हैं, जो शाकरा हैं, जो मुनइमा हैं, जो क़ारिया हैं, जो आबिदा हैं, जो वो जिससे राज़ी हो जाए, रसूल से राज़ी हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। और वो जो नबी इस्लाम के दिल का सुकून है, और जिनकी नूरे ईमानी इस्लाम आने से पहले अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन यनीब, जिनका इंतखाब खुद अल्लाह करता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिबास होता है, औरत मर्द के लिबास होता है। जो इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास बनने वाली हैं, उनके नूरे ईमानी सीरत मुस्तफ़ा। बच्चों से मैं कहूँगा कि शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई छोटी सी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 25 साल के नौजवान हैं, और अम्मा आयशा की बसीरत पे लाखों सलाम, आपकी बसारत पे लाखों सलाम। आप उम्मुल मसाकीन हैं उस ज़माने में कि जिस ज़माने में छीनने पे फ़ख्र किया जाता है, लूटने पे फ़ख्र किया जाता है, खींचने पे फ़ख्र किया जाता है। कोई अरब जाहिल मौशी से पूछे, तुम में कोई बांटने वाली है, तुम में कोई तुम में कोई दर्द को समझने वाली है, तुम में कोई अता करने वाली है, कोई गरीबों की सहारा बनने वाली है, वो फ़ख्र से कहते हैं हम में खदीजा मौजूद है। और उनमें पूछा जाए, तुम में कोई सादिक है, तुम में कोई अमीन है, तुम में कोई रहम दिल है, तुम में कोई अता करने वाला है, तुम में कोई बांटने वाला है, गरीबों का सहारा बनने वाला है, वो कहते हैं हम में मोहम्मद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस जोड़े का इंतखाब है। और बीबी खदीजा की नज़र का कमाल क्या है, उलमा मौजूद हैं। बीबी अब्दुल मुस्तफ़ा अज़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सामने से आ रहे हैं, बीबी खुतैजा या खतीजा का ग़ुलाम उनके साथ है। आप फरमाती हैं, मैं जानती हूँ कि इस पर बादल की सूरत में फरिश्ते साया कर रहे हैं। क्या कमाल है उस नज़र का, जो फातिमा की वालिदा बनने वाली हैं, जो हसन की नानी बनने वाली हैं, जो हुसैन की नानी बनने वाली हैं, जो ज़ैनब की नानी बनने वाली हैं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके ख़ानदान से आएगा, इमाम जाफ़र जिसके ख़ानदान से आएगा, उस
नानी और दादी का कमाल क्या है कि उन्होंने फरिश्तों को देखा और फिर यहाँ बात की जाती है। देखिए अभी कुरान आया नहीं है, हाफिज साहब मौजूद है माशाल्लाह, बेहतरीन हाफिज हैं। अब इनसे पूछे कुरान का नुज़ुल हुआ नहीं है, मगर जो बुखारी की दोनों हदीस का जो रेफरेंस दिया, वो कुरान अभी आया नहीं है, मगर शान नुज़ुल कुरान को समझती हैं, कुरान के उसूल को समझती हैं, कुरान के रब्त को समझती हैं, कुरान की तरतीब को समझती हैं। बेसहारों का सहारा हैं आप, दुखी दिलों का सहारा हैं आप, आपने हमेशा रहम किया है, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं किया करेगा। और 10-15 साल के बाद वो कुरान की आयतें अम्मा आयशा रदी अल्लाह, अम्मा खदीजा रदी अल्लाह तआला के हवाले से नाजिल होती हैं। और देखिए यहाँ बीवी कैसी है, जो मलिकतुल अरब, किस तरह की मलिकतुल अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, जहाँ आपका माल तिजारत जाता है। और आप उस ज़माने के इकोनॉमिकल इश्यूज को पढ़ें, उस ज़माने में जब सीरिया में आपका माल पहुँचता था, अब मार्केट ओपन होती थी, जिनके माल से मार्केट ओपन हुआ करती थी वो खुतैजा हैं। और आजी कैसी, इनकिसारी कैसी, रहम दिल कैसी। जब नबी अलैहिस्सलाम से वसी अपना निकाह हुआ ना, अक्द हुआ है, लोग चांदी और सोने के बर्तन में खा रहे थे, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लुटा दिया है, आपने अता कर दिया, फरमाया जिसने खाया है वो ले जाए, आज इन सबको हिबा करती है। और माँ कैसी हैं, वो मलिकतुल अरब जिनका ज़माने में सिक्का चलता है, वो मलिकतुल अरब जब 3 साल घाटियों के आते हैं, 3 साल तकलीफ के आते हैं, 3 साल मुश्किलात के आते हैं, तो वही मलिकतुल अरब बीबी फातिमा, उन पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो, वो जिससे राजी अल्लाह उससे राजी, रसूल उससे राजी। वो छोटी सी बच्ची की तरबियत करती है, तरबियत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की किसने, बीबी खुतैजा ने की। तो आज सख्ती का ज़माना हो, मुश्किलात का ज़माना हो, परेशानी का ज़माना हो और आजमाइश का ज़माना हो, तो बीबी खुतैजा ने मुझे सबक दिया है, तुम्हें अपने शौहर को राज़ी करना। और फिर रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवी तुमसे राज़ी हो, बीवी को मुखातिब किया कि देखो तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी हो और तुम मर जाओ, तो तुम इस हाल में मरोगी कि एक कदम ज़मीन में होगा, अगला कदम जन्नत में होगा। आज माओ को बीबी खुतैजा सीखना है कि आपको तवज्जो देनी है, बिजनेस पे भी दे, मगर शौहर भी राज़ी रहे, बेटी भी राज़ी रहे, घर जन्नत का टुकड़ा बन के रहे। आगे सीखना है। ये 1-2 बातें हैं, बड़ी कमाल बातें। अभी जब बात कर रहे थे तो फरमाया कि जब दूसरों के पास पैसा नहीं होता तो आप खुद काम करके उनकी किफ़ालत करते हैं, अपना पैसा आप उन्हें देते हैं। अच्छा, फिर जब बात इस पे आई कि मलकतुल अरब और उसके बाद क्या आलम रहा, आज क्या कोई आज हमारे यहाँ डिवोर्सेस क्यों होती हैं? आप याद रखिएगा, डिवोर्सेस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 बड़ी वजूहात हैं, ज़हनी हमांगी पहली और दूसरी बड़ी वजह पैसा। तो आज हमारे रिश्ते ये हैं, यहां आ गए हमारे रिश्ते कि पैसा अगर नहीं है तो शौहर या बीवी जाए भाड़ में। आज हम पैसा और हसब नसब देख के शादी करते हैं, खानदान देखते हैं। और एक अजीब सी बात है, मुझे समझ में नहीं आया आज तक ये बात, या शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। आखिरी खुतबा है और आप फरमा रहे हैं किसी अरबी को किसी अजमी से बेहतर कोई बेहतर नहीं है, कोई बदू किसी गैर बदू, किसी गोरे को किसी काले पे फौकियत नहीं है। और हमारे यहाँ यही चीज़ ख़त्म नहीं होती कि मैं इस ख़ानदान से हूँ, हम इस ख़ानदान की शादी, इस ख़ानदान, तुम्हारा कौन सा ख़ानदान है? हम उम्मत मोहम्मदी है, हमारा एक ख़ानदान है। काय का ख़ानदान आ गया? कौन सा ख़ानदान आ गया? ख़ानदान को लेके क्या करोगे तुम? ऊपर तुमसे तुम्हारे खानदान के बारे में पूछा जाएगा। अपनी बेटियों को तुम अपनी बकवास की भेंट चढ़ा देते हो। बच्चों ने खुदकुशियां कर ली इसकी वजह से। आज हम 2025 के अंदर खड़े हैं और हमारे खानदान खत्म होके नहीं दे रहे। हमारा खानदान है, हमारा ये शेवा है। कौन सा शेवा भाई? कहां गुमो? जब कब्र में स्लैब रखी जाती है ना, सारा खानदान आंखें फेरता है। जिनके लिए तुम मरते हो, जिनको आसाइशें देने के लिए तुम मरते हो, वो यूं करके डालते हैं, यूं करके मट्टी फेंकते हैं और ये जा वो जा। उसके बाद वो कब आते हैं? शबे बारात पे आते हैं, अगर आ गए तो। उसके बाद कब आते हैं? शबे बारात के लिए भी मौलवियों ने शक और शुबा डाल के उस रात के लिए भी रोक दिया। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात,
سب اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے جو کمال ایک بات ہے. مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جس وقت آپ روز محشر میں آئیں گے تو آپ کی پہچان آپ کا قبیلہ ہوگا, آپ کی پہچان آپ کی ذات ہوگی, آپ کی پہچان کون ہوگی؟ قبر میں آپ سے سوال کیا ہے؟ آپ کی ذات کے بارے میں ہے, خدا اور اس کے رسول کے بارے میں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں, مر جائیں گے, ختم ہو جائے گی کہانی. بریک.